आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 20वीं अष्टपदी दे 7वें पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे पावन शब्दां द्वारा आपां नूं उस अकाल पुरख परमात्मा दी वडियाई करके साडे मनां दे अंदर परमात्मा दा प्यार पा रहे हैं, समझा रहे हैं। सतगुरु प्रभ बख्शंद दीन दयाल कि जिहड़ा अपना परमात्मा है प्रभु वो बख्शणहार है। दीनां दे उपर, गरीबां दे उपर, नमाणियां दे उपर, नताणियां दे उपर वो दयालता करन वाला। क्योंकि संसार दे अंदर आपां वेखदे हां, संसार दा पक्ष ये है ये दुनिया दे जिहड़ा संसार दे अंदर चल रहा खेड, इत्थे चाहे कोई अपना दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार, धीआं पुत्र, भैन भरा, ये सारे सुखां वेले इंसान दा साथ दिंदे। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरै। जां फिर जिन्ना चिर इंसान कोल या दुनिया का पदार्थ पैसा है, उन्ना चिर साडे सारे संसार दे अंदर दोस्त भी बने रहिंदे, रिश्तेदार भी, ते संसार दे जो नाते आ जुड़े रहिंदे। जे किसी कारण ये चीज़ां साडे कोलों चलियां जाण तां संसार दा विहार है, ये सारे लोग जदों दुखां दा समां आउंदा उदों जीव तो किनारा कर जांदे है। इसे करके पातशाह समझा रहे हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरै। ये जिहड़ा अपना मालिक है परमात्मा, वो पातशाह समझा रहे हैं, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत बशल सदा कृपाल। ओ बख्शणहार, दीनां दे उपर दयालता करन वाला। जिहड़े जी फिर उस मालिक दे बन जांदे आ, ओहदे उपर अपना ओट आसरा टिका लैंदे आ, वो फिर दयालता दे घर दे अंदर आके साडी बांह फड़दा। क्योंकि वो नमाणियां दा माण, नताणियां दा ताण, नियोटियां दी ओट है, निआसरियां दा आसरा। इसे करके पातशाह सानू समझा रहे हैं कि भाई तुसी अपने जीवन काल दौरान वो जो बख्शणहार परमात्मा है, जिहड़ा किसी दी गलती नूं नहीं देखदा। जदों आपां पढ़दे हां बाणी, बहुत कुछ साडे सामने आउंदा कि बड़े बड़े पापी लोग जिन्हां ने बहुत घिनौने पाप कीते, उन्हां ने भी जदों मालिक दी भगती बंदगी करी, उन्हां नूं भी बख्शिया। सदने वर्गियां दे आपां जीवन पढ़दे हां, जिन्हां दी किरत सी जीव हत्या करके मास बेचना, ते हर रोज पता नहीं किन्ना क पाप हो जांदा। पर उन्हां नूं भी जदों सोझी आई, उन्हां ने अपने कीते होए पापां ते पछतावा कीता ते सतगुर दी शरण दे अंदर जाके भुल्लां बख्शाइयां, उहदी भगती बंदगी सिमरन कीते, तां ऐसी उच्ची अवस्था दे अंदर लिआंदे। उन्हां कसाईयां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर दर्ज होई। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗਣਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਪਦੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਦਗੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ, ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਨੇ, ਦਾਗ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਾਲਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਥ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਗੋਪਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਆ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਗਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਲ ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਪਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਭਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਿਬੰਧ। ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਪਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਸ ਗਿਆ ਕਾਇਆ ਢਲ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੈ ਹੋਈ ਨਾ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ,
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਅਗਨ ਕਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਪਣਾ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਪਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਲਓਗੇ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਵਨੀਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੈਲਾ ਇੰਦ, ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ, ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੈਲਾ ਇੰਦ। ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ, ਚੰਦ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੈਲਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਛੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪੱਕਾ ਘਰ ਪਾ ਲਓ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ, ਕਿ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ, ਓਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਲੱਦਿਆ ਫਿਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ
ਭੁਲੇਖਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਅੱਬਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਡੇਪਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਨ ਸੇ ਠੱਗ ਸੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਵਾਹਰੇ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਠੱਗਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਨ ਸੇ ਠੱਗ ਸੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੀਚ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ, ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।